तो ये जिहड़ा इतिहास है कवि संतोख सिंह जी ने जदों लिख दिता, यह बहुत लम्मा टाइम भाई उदों बाद यह ऐदां ही लावारस रूप अंदर रुलदा रहा। ये तो भाई साहब भाई वीर सिंह जी के हथ आ गया, उस गुरमुख ने परोपकार कर दिता। ये सारा भाई उन्हें अपने जीवन का भाई जिथे अपनी पूंजी खर्ची बहुत ज़्यादा, अज गल्लां करदे हां स्टेजां ते बैठ के तो बड़ियां सौखियां हैं। भाई साहब भाई वीर सिंह जी जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी साधु होया पंथ अंदर, जिहदियां लिखतां नूं पढ़ के भाई अज भी कोई गुरु का सिख भाई वीर सिंह जी के बचन पढ़ ले, कोई वीर सिंह जी की लिखत पढ़ ले, कदे गुरमत तो उल्ट किरिया नहीं करूगा, कदे गुरु घर तो उल्ट नहीं जाएगा। उहदे अंदर भावना छलका मार लग जाती है। इस वास्ते भावना का समुंदर पैदा हो जाता है उस सिख अंदर जिहड़ा भाई वीर सिंह जी की लिखत पढ़ लेंदा है। ऐसे गुरमुख प्यारे होया गुरु पंथ अंदर। वो भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने ये ऐसा परोपकार किया, ये जिथे गुरप्रताप के अंदर भाई सोध की। हुण आपां संगत जी एक चिट्ठी लिखनी होवे, एक चिट्ठी लिख के 10 वारी पढ़ते हैं तो 10 गलतियां होंदियां। कवि संतोख सिंह जी ने इन्ना कि टाइम सी भाई साहब कोल सिर्फ तो सिर्फ इतिहास लिख ही सके है, विचारन का टाइम नहीं होया। तो जिथे भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने इतिहास लिखिया, वो राजा भी ब्राह्मणी मत का अधीन है, तो उत्थे बोल वाला भी भाई ब्राह्मणों का है। ऐसा नहीं है, बड़े विद्वान लोग उत्थे वसदे है। भाई साहब जी ने बहुत लम्मा टाइम तो इन्होंने पैर नहीं लगन दिते सी उत्थे। भाई साहब जी नूं कहंदे सी चर्चा करो साडे नाल, ते जे तू गुरु का सिख है जपजी साहिब जी साडे नाल अर्थ बोध कर। तो भाई वीर सिंह जी ने चैलेंज कबूलिया ब्राह्मणों का कि हाँ भाई ठीक है, जे तुसीं पंडित हो तो चर्चा करो। फिर उत्थे चर्चा हुई जपजी साहिब ते। एक दिन वो पंडित लोग कथा करते, खंडन मंडन की मर्यादा होंदी। दूसरे दिन भाई साहब भाई संतोख सिंह जी वो सभा दे विच जिहड़े उन्होंने तर्कां पैदा कीतियां हुंदियां, अज तक कहना साडे सांकियां दा कोई उत्तर नहीं दे सकदा। उदों भी आख्या सी भाई साहब जी नूं कि आ साडे सांके आ साडे प्रश्न है, और जे तू गुरु का सिख है तो सानू ये अर्थ साडे मुताबक जिवें कोई जिहड़ियां चीज़ां महाराज दियां सी उन्होंने खंडन कीतियां सी, ते जिहड़ियां चीज़ां भाई उन्हां वालियां सी उन्होंने मंडन कीतियां सी। भी आ देखो महाराज दी बाणी च लिखिया गा कि ब्रह्म शिव ते इस तरह एका माई जुगत लियाई। इस तरह महाराज पातशाह जी ने लिखिया जिस तरह भी तीन जो गुरु पातशाह जी दे के 5वीं पौड़ी के अंदर जो आउंदा गुरमुख नाद गुरमुख वेद गुरमुख रहा समाई, गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਪਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਦੇਵੀ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਭਾਈ परंपरा तो जो सनातनी मत दी है। आ देख भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने फिर वेदां मुताबक सिमरतियां शास्त्रां मुताबक उन्हों का खंडन किया कि गुरमतला जो आसा भाई वो गंभीर है, गोहज है, गोहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कढ़े खोत। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने फिर वो जदों खंडन मंडन कई दिन एक एक पौड़ी ते एक एक पंगती ते हुंदा रहिंदा, फिर अखीर ते वो पंडित गोडे टेक दिंदे सी भाई साहब भाई संतोख सिंह जी अगे। अखीर ते जपजी साहब का टीका पूरा होया। वो टीके का नाम है पंथ अंदर गर्व गंजनी टीका। जिहड़े अज दे अपग्रेड है ना जगरूक है, उन्हें सब नूं बेनती है पढ़िओ किते भाई साहब भाई संतोख सिंह जी का गर्व गंजनी टीका। कैसा विद्वान होया गुरु का सिख। अज अवरन हस्त आप है हक्का ने तिनको देख कबीर लजाने। आप दीना नहीं ਉਂਗਲਾਂ संतोख सिंह कवि संतोख सिंह जी की ऐसी महान लिखत वल करी जाते है। आप है काने आप ना देह चुरू भर पानी, देह निंदा जह गंगा यानी। चूली पानी दी नहीं दे सकते किसी नूं। निंदा किहदी करदे आ भाई, जिस गुरु के सिख ने दसों पातशाहियां दा जीवन इतिहास जो है काव्य रचना विच लिखता, छंदा बंदी विच लिखता, कवित दोहरे सवैयां विच लिखता। ਉਂਗਲੋ ऐसे विद्वान वाल ਉਂਗਲ करी जाते है। आपदी मर्यादा कोई नहीं, आपदा कर्म कोई नहीं ओहे जा। इस वास्ते धन कवि संतोख सिंह जी ने ये बहुत टाइम भाई इतिहास दे विच कोई शक नहीं संगत जी, बड़ियां खेपक गल्लां है। ये जिहड़े विद्वान लोग हुंदे ना संगत जी,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੁਆਂਟਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਮੱਖੀ ਕੱਢ ਦੇਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਂਟਲ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਆਂਟਲ ਦੁੱਧ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੈ ਭਾਈ ਐਸਾ, ਇਹ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਾਸ 'ਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਤਾਂ ਡੋਲ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਆਂਟਲ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਭਾਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਪੰਗਤੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਹ ਸਿਆਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 69 ਪਏ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਆਹੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਚਾਲ ਬਦਲ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਜਾਲੀ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਦਸਖਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੂਕਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਖੇਪਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਪਿੰਗਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਿੱਤ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਵਈਆਂ ਦੋਹਰਾ ਸਭ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਖੇਪਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਖੇਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਭਾਈ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਲੈਤ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੰਦਾਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਹੰਦਾਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਹੰਦਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਖੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਹੰਦਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਹੰਦਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰ ਨਾ ਟੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਵਲੈਤ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬੰਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਮ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਈ ਬੰਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਭਾਈ ਸਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਥਾ ਐਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾਵੇਗਾ, ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਖੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦੀ ਭਾਈ ਗਿਆਤ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ
पर जे एक भी अखर कोई भाई सिहारी बिहारी औंकड़ दलेंकड़ का भी फर्क पाऊगा संगत जी, उस टाइम साखी बदल जू, उस टाइम ही सारा भाई अर्थ बदल जाऊ, पता लग जू भी गलत हो गया। एक भाई ऐसे है जिन्होंने आप अखर का नहीं पता भी सो का अर्थ की है, सगरों का अर्थ की है, होए का अर्थ की है, को का अर्थ की है, अर्थां का पता कोई नहीं, अखरां दे अर्थां का भी की अर्थ है अखर का। लैके भाई टीके बैठे लिखी पढ़ी जाते हैं, फिर उसले लिख देंगे। उन्होंने ये पता नहीं भी ये लिखिया की है, ये नहीं पता भी लिखिया की है। जग मर्याद रखी जे चाहिए, उन्होंने नहीं पता भी इसका अर्थ की है। पर जेड़ा भाई गाहां दूसरे बंदे लिखिया पिया अर्थ उन्होंने पढ़ लिया भी जे जग की मर्यादा रखनी चाहुंदे हो। हुण जिहड़े भाई जिहड़े तां ये लिखिया उहदा तां अपना दिमाग है, जिहने इहदे अर्थ लिखिया संगत जी, जिवें जो भी इहदे ते अखर आया, अखर दा थले अर्थ लिखिया पिया कवि संतोख सिंह जी ने, जिहड़ा कोई महंगा अर्थ है। जिहने भाई सार अर्थ लिखिया अज दियां ने, उन्होंने भाई इस इतिहास दे विच संगत जी बड़े वड्डे भुलेखे पा दिते, जिन्होंने गाह अगे लिखे है। ते जिहड़ा मेरे वर्गा भाई बाजे ते जिहनूं भाई ना राग दा पता है, तीन सुरां आउंदियां भाई, वो जिहड़ा तीन सुरां वाला है ओह अज भाई ये ते उंगल करी जांदा है। जिहनूं वो मर्यादा दा भी नहीं पता, जिहड़ी मर्यादा दा ओह खा रहे है, ये इतिहास वाल उंगल करी जाता है। वो सिर्फ उन्हें पढ़ लिखे हुए भाई टीके, टीकियां दे विच की लिखिया, किहने लिखिया, क्यों लिखिया, किवें लिखिया, जो लिखिया उही लिखिया जिहड़ा भुलेखा पावे। वो कहंदे जी हाँ जी असीं इन्नियां कापियां भरी बैठे हाँ, कदे चिट्ठे खोलांगे। मैं कहना खोलो चिट्ठे, पर किसी सभा च खोलियो, नज़ारा तां आउंदा है। सभा च बैठ के गल करदा हुंदा मर्द। असीं बेनती करते भी खोलो चिट्ठे, भाई दसो कित्थे खोलोगे, असीं उत्थे दर्शन करांगे तुहाडे रूहां दे। हाँ भाई असीं भी सुणांगे चिट्ठे जिहड़े तुसीं खोलण वास्ते बैठे हो। फिर दसांगे नाले भी चिट्ठे किवें खोली दे हुंदे आ। जदों भाई सभा च चिट्ठा खोलना होवे किसे दा, उदों किवें खोली दा चिट्ठा। स्टेज ते सुणा के भाई अपने वो जिन्ने को हुंदे आ बेचारे सरदाबान, वो सरदाबान है संगत जी। उन्होंने जिन्ना को उन्होंने ब्रेन साफ हो गया, सिर्फ उन्होंने एक है खूह का डड्डू भाई, कहते छाल मारी। हंस कहता वो कित्थे बैठा है तू, चल तेनों मान सरोवर ते लेके जावां, इत्थे इहदे च की करदा है तू। कहन लगा मान सरोवर, किड्डा कह मान सरोवर। वो कहता बहुत वड्डा है। छाल मार के ना खूह दे इधरले किनारे तो कहता एडा क है। वो कहता ना 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 ये तो कुछ भी नहीं, बहुत वड्डा है मान सरोवर। तो दूजी छाल फेर मार के विचाले जे पहुँच गया, एडा क है। वो कहता ना ना भलिया लोका किहड़े खूह की गल करदा, मान सरोवर तो बहुत वड्डा है। तीजी छाल होर मारी, कहता एडा क तां होऊगा। वो कहता नहीं नहीं मान सरोवर बहुत वड्डा है। एक छाल होर मार के भाई दूसरे किनारे जाके कहता झूठ बोलदा तू, बिल्कुल ऐदों वड्डी तो दुनिया ते कोई चीज़ ही नहीं है, ऐदों वड्डी तो कोई दुनिया ते चीज़ है नहीं, सब चों वड्डा तो ये ही है। हुण खूह दे डड्डू नूं भाई चार छालां च उहने खूह मिणता ते ओहदे लई भाई ओही बहुत वड्डा है, ओही बहुत वड्डा है। बस आए जेड़े बैठे होंदे ना भाई बेचारे सरदाबान, वो कला उत्थों तक उन्नी ही सुनिया, बस उस नूं कहदे जी बहुत विद्वान जी, सानू तो बस जाग आ गई जी, सानू तो सुरत आई, सानू तो पता ही होने लगा भी असीं दुनिया ते जन्मे हुए हैं। लै वो मेरे वर्गा बैठा कह दिंदा है संगत जी आपां हुण आपां अखां खोल के चलना है, आपां हुण इदां चल, आपां हुण आएं करना है, असीं सियाणे होना है। हुण ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ 5-7 ਜੰਮ ਕੇ ਪਾਲ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਿਖਾਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਹੀ ਸੀ। ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਕਲ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏਂ ਚੱਲੋ, ਆਏਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੋ।
ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੇ ਵੱਲ। ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਕੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੀੜੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ ਸੜੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਪਏ ਆ ਵਿੱਚ। ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਹ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੱਲਦਾ ਬਹਿਤੋ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲਾ, ਖਲੋ ਗਾਂਧਲਾ ਹੋਏ, ਬਹਿਤਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਐਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦ ਨਦੀ ਸਭ ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਖੀ ਨਦੀ ਸਦਰਸ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਸੈਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖੀ ਨੇ, ਐਸੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿਆ ਲਿਖੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਭੈੜੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਐਸੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਦੀ ਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗਾਲ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਧ ਨਪੁੰਸਕ ਬਿਕਲ ਮਨ, ਮੁਗਧ ਨਪੁੰਸਕ ਬਿਕਲ ਮਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ। ਔਰ ਨਪੁੰਸਕ ਨਮਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਕਲ ਮਨ ਉਹ ਟੇਢੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੀਚ ਕਰਮ ਨੀਚੈ ਕਰੈ, ਉਹ ਨੀਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਮ ਨੀਚੈ ਕਰੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੁਗਧ ਨਪੁੰਸਕ ਬਿਕਲ ਮਨ, ਗੁਰ ਹੈ ਅਵਗਿਆ ਘਾਤ। ਨੀਚ ਕਰਮ ਨੀਚ ਹੈ ਕਰੈ, ਗੁਰ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿ ਰਾਗ। ਨੀਚ ਉਹ ਨੀਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਿਕਲ ਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਟੇਢੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਕਰਮ ਵੀ ਕੀ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ? ਗੁਰ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿ ਰਾਗ। ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਰਨੀ ਕਹਿਣੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ। ਕੌਣ? ਉਹ ਜੋ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਨਪੁੰਸਕ ਜੋ ਨਮਰਦ ਹੈ, ਬਿਕਲ ਮਨ ਜੋ ਟੇਢੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਐਸੀ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖੋਪੜ 'ਚ ਰੂੜੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆਲ ਲਿਖੇ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਟੂਕਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਅਖੇਪਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ, ਕਦੇ ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਡਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤਾਈਂ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮੰਡਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਜਨ ਉੱਤਮ ਹੇਰ ਧਰਾ ਪਰ ਉੱਤਮ ਪਾਉ ਧਰੇ ਨਹਿ ਜੰਤ ਮਰੇ। ਉੱਤਮ ਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ, ਚੰਗੀ ਕਹਿਣੀ, ਚਾਰ ਕਰਤੱਵ, ਕਰੈਕਟਰ, ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਮ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪੈਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਸਗਲ ਬੋਲਣ ਕੇ ਮਾਹੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਅਖੇਪਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਵੰਤਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਟੂਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁੱਛਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਅਦਬ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬਾਧ ਘਟ ਹੈ, ਉਹ ਟੂਕ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਟੂਕ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਾਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਦੇ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਾ ਭੰਨੈ ਘਾਲੇ, ਇਹ ਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਘਾਲਣਾ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ।